हेलो फ्रेंड्स, आज आप मળી રહ્યા છીએ SDS લેક્ચર સિરીઝમાં, જેમાં આપણે આજે વાત કરવાના છીએ પ્રેક્ટિકલ વિશે। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ। તો આજે કેમિસ્ટ્રી પ્રેક્ટિકલ વિશે વાત કરવાની છે, ઓર્ગેનિક ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ। ઓર્ગેનિક ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ જેમાં આપણે વાત કરીશું ઓર્ગેનિક સ્પોટિંગ। એટલે જો આપણને એક પદાર્થ फाइंड आउट करवा माटे आपेलो होय तो आपणे एक पदार्थने केवी रीते शोधी शकीए, जे आपणे आजे शीखवानुं छे। तो मित्रों अहींया थोडुं घणुं इंट्रोडक्शन आपेलुं छे। इंट्रोडक्शन प्रमाणे आ एक मेथड छे। ए मेथड प्रमाणे सौथी पहेला प्राइमरी ऑब्जर्वेशन करीशुं। फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर त्रण वस्तु नक्की करवानी छे। फिजिकल स्टेट में पदार्थ सॉलिड है कि लिक्विड है एनी माहिती मळे छे। एकवार कलर नक्की करी लो અને બીજા નંબરમાં ઓર્ડર, થર્ડ નંબરમાં આ ત્રણ વસ્તુ છે એ પ્રાઇમરી ઓબ્ઝર્વેશનમાં આવશે। બીજા નંબરમાં છે ઇગ્નિશન ટેસ્ટ, એટલે આપણે હીટિંગ ટેસ્ટ પણ બોલીએ છીએ, જેની અંદર કોપર ફોઇલ અને પોર્સેલિન પીસ બંને વચ્ચે આપણે ટેસ્ટ કરવાની છે। નેક્સ્ટ ટેસ્ટ છે સોલ્યુબિલિટી। સોલ્યુબિલિટી એટલે નેચર શોધવા માટે ટેસ્ટ, કે જે તે પદાર્થનું નેચર એસિડ, ફિનોલ, બેઝ, ન્યુટ્રલ છે એ આપણે નક્કી કરીશું। ટેસ્ટ ઓફ અનસેચ્યુરેશન, अनसेच्युरेशन माटेनी टेस्ट KMnO4 અને બ્રોમિન વોટર માટે કરીશું। ડિટેક્શન ઓફ ધ એલિમેન્ટ્સ એટલે લેસાઇન સોલ્યુશન ટેસ્ટ કરીશું। ક્લાસ ડિટર્મિનેશન ધ ફંક્શનલ ગ્રુપ, ત્યારબાદ ક્રિયાશીલ સમૂહ વિશે માહિતી મેળવીશું। ડિટર્મિનેશન ઓફ ધ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ઓર બોઇલિંગ પોઈન્ટ, જો સોલિડ પદાર્થ હશે તો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ આપશે અને જો લિક્વિડ પદાર્થ હશે તો બોઇલિંગ પોઈન્ટ આપશે। ત્યારબાદ એની સ્પેસિફિક ટેસ્ટ એટલે આપણે એને કન્ફર્મેટિવ ટેસ્ટ કહીએ છીએ, અને છેલ્લે એની ડેરિવેટિવ વિશે જાણીશું। तो आज 9 टॉपिक्स आप्या छे ए आ प्रमाणे आपणे आज शीखवानुं छे। तो आखो जो प्रेक्टिकल तमने कम्प्लीट थई जशे। तो मित्रों विडियो जोता रहेजो, लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब जरूरथी करशो। एसिड, फिनोल, बेज अने न्यूट्रल तो आपणो सिलेबस है, फटाफट एकवार जोई लईए। एसिड में कया पदार्थ होई शके? ऑक्जेलिक एसिड, बेन्जोइक एसिड, सिनामिक एसिड, थैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड अने सक्सिनिक एसिड, जेमांथी ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड और सक्सिनिक एसिड आ त्रण है वॉटर सोल्यूबल है। बेन्जोइक एसिड, सिनामिक एसिड, थैलिक एसिड आ त्रण है केवा है? इनसोल्यूबल है। फिनोल की बात करिए तो प्रॉपर फिनोल एज अ लिक्विड फॉर्म में होय छे, अने जो विंटर सीजन है तो ये सॉलिड थई जशे। आल्फा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल ए सॉलिड कंपाउंड है। बेज, बेज की बात करिए एनिलीन लिक्विड है। डायफिनाइलेमाइन सॉलिड आवशे। मिथाइल एनिलीन लिक्विड आवशे। पेराटोलिडीन सॉलिड है। आल्फा नेप्थाइलेमाइन सॉलिड है। न्यूट्रल्स की बात करिए, टोल्युइन्स लिक्विड, नेप्थेलिन, एंथ्रेसिन बंने सॉलिड है। एसीटोन, एसिटोफिनोन, बेन्जोफिनोन, मिथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट, नाइट्रोबेन्जीन आ बधा ज लिक्विड पदार्थ है। मेटाडाइट्रोबेन्जीन ए पण ए सॉलिड पदार्थ है। एसिटानिलाइड्स, एसिटामाइड, बेन्जामाइड, यूरिया आ बधा सॉलिड पदार्थ है। क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोबेन्जीन, ब्रोमोबेन्जीन आ बधा ज लिक्विड पदार्थ है। थायोरिया सॉलिड पदार्थ है। बेन्जाल्डिहाइड और ग्लिसरॉल आ बने लिक्विड पदार्थ है। तो आ थई गयुं सॉलिड और लिक्विडनी माहिती। हवे बात करिए प्रेक्टिकल केवी रीते करीशुं। तो सौथी पहेला मित्रों एकवार जोई लो पदार्थनुं स्टेट केवुं छे। जो पदार्थ सॉलिड देखाय तो सॉलिड लखी अने सामेनी इन्फ्लुएंस लखवानुं छे, અને જો લિક્વિડ દેખાય તો આ ઇન્ફ્લુઅન્સ લખીને લિક્વિડ લખવાનું છે। એ જ પ્રમાણે બીજા નંબરનો કલર જોઈ લો મિત્રો। યલો કલર છે, પિંક કલર છે, રેડિશ બ્રાઉન છે કે કલરલેસ છે, આ ચારમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ આપણને જે દેખાય એના વિશે અહીંયા માહિતી આપેલી છે, એ તમને સીધે અહીંથી લખી દેવાનું રહેશે। એમાંથી કમ્પાઉન્ડ હોઈ પણ શકે અથવા તો ના પણ હોઈ શકે। थर्ड नंबर ऑर्डर। ऑर्डर एक बार अहींयाथी चेक करी लो। स्वीट ऑर्डर एटले मीठी वास। फिनोलिक एटले फिनोलिक कंपाउंड हशे तो फिनोलिक स्मेल आपशे। ऑर्डर लाइक बीटर आल्मंड, बीटर मीन्स कड़वी, कड़वी बदाम जेवी वास होई शके छे। तो अहींया तमे जोई शको छो, जो कड़वी बदाम जेवी वास हशे तो नाइट्रोबेन्जीन अने बेन्जाल्डिहाइड आ बेमांथी एक पदार्थ होई शके, जेमांथी नाइट्रोबेन्जीन छे येलो कलरनो लिक्विड छे। આપણે હાલ જ કલરની વાત કરી મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો યલો કલર, યલો તો યલો કલરમાં શું છે? નાઇટ્રો કમ્પાઉન્ડ્સ પ્રેઝન્ટ। એમાં નાઇટ્રોબેન્ઝીન જો લિક્વિડ હશે તો શું હોઈ શકે? નાઇટ્રોબેન્ઝીન, અને જો સોલિડ હશે તો મેટા ડાયનાઇટ્રોબેન્ઝીન હોઈ શકે। ફિશી ઓર્ડર હશે તો અમાઇન ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હશે, મીન્સ અમાઇન
જે બેઝિક પદાર્થ હોય છે એ ફિશી ઓડર આપે છે, લાઈક મિથાઇલ એનિલિન. કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્મેલ એટલે વિશિષ્ટ વાસ, ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીશું વિશિષ્ટ વાસ, એની અલગ જ વાસ છે જે કોઈના જોડે ભળતી નથી. તો એવી વાસ શું કહેવાય છે? તો એસિટોફિનોન છે, બેન્ઝોફિનોન છે અને ક્લોરોબેન્ઝીન, આ ત્રણ વસ્તુ એવી છે જે પદાર્થ તમને કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્મેલ આપે છે જે કોઈના જોડે ભળતી નથી. ટાર લાઇક સ્મેલ, આને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ડામરની ગોળી જેવી વાસ. તો એ નેપ્થલિન પદાર્થ હશે અને એ વ્હાઇટ પદાર્થ છે, ક્રિસ્ટલ, વ્હાઇટ ક્રિસ્ટલ, આપણે એને કલરલેસ કહીએ છીએ. લાઇક ડેડ માઉસ એટલે બહુ ખરાબ વાસ આવતી હોય, મરેલા ઉંદર જેવી વાસ, તો એસિટામાઇડ હોઈ શકે. હીટિંગ ટેસ્ટ કરીશું. તો મિત્રો સૌથી પહેલાં પોર્સેલિન પીસની ટેસ્ટ વિશે વાત કરીશું, ત્યારબાદ કોપર ફોઇલ વિશે વાત કરીશું. તો પોર્સેલિન પીસમાં શું કરીશું? તો મિત્રો સૌથી પહેલાં એક પોર્સેલિન પીસ લઈ લો, એના ઉપર થોડો કમ્પાઉન્ડ લઈ લો, જસ્ટ સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ ધી કમ્પાઉન્ડ, અને એને હીટ કરો બર્નર ઉપર. જો બર્નર ઉપર હીટ કરતાની સાથે સબસ્ટન્સ બર્ન્સ વિથ સ્યુટી ફ્લેમ, એટલે જો સબસ્ટન્સ બળતા ધુમાડો આપે, કાળો અથવા તો સફેદ બ્લેક સ્યુટી ફ્લેમ, સ્યુટી આપે, સ્યુટી મીન્સ ધુમાડો, જો બ્લેક સ્યુટી ફ્લેમ આવે તો સમજવાનું કે શું છે? એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ પ્રેઝન્ટ છે. એરોમેટિક મીન્સ એની અંદર બેન્ઝીન રિંગ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. સબસ્ટન્સ બર્ન્સ વિથ નોન સ્યુટી ફ્લેમ મીન્સ કાળા ધુમાડા નથી આવતા, એમને એમ સબસ્ટન્સ બળી જાય છે પણ સહેજ પણ ધુમાડો આવતો નથી, તો શું કહીશું? એને એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ પ્રેઝન્ટ, જેની અંદર બેન્ઝીન રિંગ હોઈ શકતી નથી. આપણે એવું અનુમાન કરી શકીએ છીએ. જો સ્યુટી ફ્લેમ આવે તો એરોમેટિસિટી પ્રેઝન્ટ, જો સ્યુટી ફ્લેમ ના આવે તો એરોમેટિસિટી એબ્સન્ટ. કોપર ફોઇલની વાત કરીએ તો કોપર ફોઇલ ઉપર સૌથી પહેલાં કોપર ફોઇલ લેવાની, એને ટેસ્ટ ટ્યુબ હોલ્ડરમાં ફિટ કરવાની અને ગરમ કરવાની, બહુ બધી ગરમ કર્યા પછી એને ઠંડી પડવા દેવાની. ઠંડી પડ્યા પછી એના ઉપર જે તે પદાર્થ મૂકવાનો થશે, સોલિડ હશે તો પણ અને લિક્વિડ હશે તો પણ. કારણ કે જ્યારે કોપરની જે ફોઇલ છે એને તમે હીટ કરશો તો કોપરની પોતાની ગ્રીન ફ્લેમ આવશે અને તમને એવું લાગશે કે આ હેલોજન પ્રેઝન્ટ છે, પણ ના, એ કોપરની ગ્રીન ફ્લેમ છે. તો આપણે સૌથી પહેલાં શું કરીશું? એ કોપરમાંથી એની પોતાની ગ્રીન ફ્લેમ રિમૂવ કરીશું અને ત્યારબાદ ઠંડુ પાડીશું અને હવે પદાર્થ લઈશું. એટલે એકવાર ગરમ કરી છે, ઠંડી પાડી છે અને હવે એના ઉપર પદાર્થ લીધો છે, સોલિડ અથવા લિક્વિડ. જો લિક્વિડ હોય તો કોપર ફોઇલ થોડી કોર્નરમાંથી વાળી દેવાની, જેથી કરીને લિક્વિડ અંદર થોડું રહે અને પછી એને ગરમ કરવાનું, એટલે બર્નરમાં બાળવાનું છે. બર્ન્સ વિથ એટલે જો બળશે ત્યારે એની ફ્લેમ કેવી આવશે? ગ્રીન અથવા બ્લુ, ગ્રીન અથવા બ્લુ, અને જો દેખાય તો હેલોજનેટેડ કમ્પાઉન્ડ પ્રેઝન્ટ. જો સોલિડ કમ્પાઉન્ડ છે ને ગ્રીન ફ્લેમ આપે છે તો એ તમને લખ્યું છે યુરિયા મે બી પ્રેઝન્ટ. તો આ એક વાયવાનો ક્વેશ્ચન છે. યુરિયા છે એ ગ્રીન ફ્લેમથી સળગે છે, જેમાં હેલોજન પ્રેઝન્ટ નથી, હેલોજન પ્રેઝન્ટ નથી છતાં પણ ગ્રીન ફ્લેમથી સળગે છે. આ સોલ્યુબિલિટી ટેસ્ટ વિશેની માહિતી છે મિત્રો. આના વિશે મેં સ્પેશિયલ એક વિડીયો બનાવેલો છે, તો તમે ત્યાં જઈને ચેક કરી શકો છો. આ બધું જ મેં ત્યાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે મિત્રો. ચલો કમ્પાઉન્ડ નંબર 1 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ટેસ્ટ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા સમજવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે ઘણીવાર કે આ શું લખ્યું છે અને શું કહેવા માગે છે, તો એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો સોલ્યુબિલિટી ટેસ્ટમાં સૌથી પહેલાં કમ્પાઉન્ડ લેવાનો છે, એટલે તમને જે શોધવામાં આપ્યો હોય પદાર્થ લેવાનો છે અને પદાર્થ લીધા પછી એની અંદર ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરવાનું છે, શેક કરવાનું છે, બરાબર એને બરાબર શેક કરવાનું છે અને શેક કર્યા પછી ચેક કરવાનું છે. તેમાં બેટા 3 ઓપ્શન આપણા જોડે આપેલા છે. 3 ઓપ્શનમાં 3 કમ્પાઉન્ડ આપેલા છે અને જે ફર્સ્ટ નંબર છે એ શું છે? એસિડ છે. બીજા નંબરમાં જે ફિનોલ છે અને ત્રીજા નંબરમાં શું છે? તો એ ન્યુટ્રલ છે. એસિડ, ફિનોલ અને ન્યુટ્રલ તમે ઇન્ફરન્સમાં જોઈ શકો છો. અહીંયા ફર્સ્ટ એસિડ ફાઇન્ડ આઉટ થશે, બીજા નંબર ફિનોલ આવશે અને ત્રીજા નંબરમાં ન્યુટ્રલ આવશે. તો હવે આપણે સૌથી પહેલાં 3 ટેસ્ટ કરવા માટે એક લિટમસ પેપર લઈશું વાદળી કલરનું, બ્લુ લિટમસ પેપર લઈશું વાદળી કલરનું અને એને જે તે ટેસ્ટમાં ડીપ કરીશું, જેમાં આપણે દ્રાવણ બનાવ્યું છે. તે ડીપ કર્યા પછી ચેક કરવાનું છે કે વાદળી લિટમસ કેવું બને છે. જો વાદળી લિટમસ વાદળી રહેશે એનો મતલબ એ ન્યુટ્રલ કમ્પાઉન્ડ પ્રેઝન્ટ છે. ન્યુટ્રલ કમ્પાઉન્ડ પ્રેઝન્ટ અહીંયા લખ્યો જો નો ઇફેક્ટ ઓન લિટમસ. વાદળી લિટમસ કેવું રહેશે? વાદળી. અને જો વાદળી રહે તો બીજો ઓપ્શન શું હોઈ શકે? બેઝ. પણ અહીંયા બેઝ અહીંયા છે નહીં, કારણ કે બેઝ શું છે? એ પાણીમાં દ્રાવ્ય થતો નથી. એટલા માટે આપણે શું નક્કી કરી શકીએ છીએ કે ન્યુટ્રલ પ્રેઝન્ટ. હવે વાત કરીએ એસિડ અને ફિનોલની. જો આપણા લિટમસ પેપરમાં અસર થાય છે, લિટમસ પેપર વાદળીમાંથી લાલ બને છે, એનો મતલબ 2 ઓપ્શન હોઈ શકે.
કયા કયા? તો એક એસિડ અને ફિનોલ. તો બંને શું કરશે? વાદળી લિટમસને લાલ બનાવશે. તો સૌથી પહેલી જે ટેસ્ટ ટ્યુબ છે એસિડ વાળી, એની અંદર શું, એના બે ભાગ પાડી લઈશું. પહેલા જે ફિલ્ટરેટ છે એના બે ભાગ પાડી લઈશું ને એમાં એકમાં શું એડ કરીશું? સેચ્યુરેટેડ બાયકાર્બોનેટ ટીપે ટીપે એડ કરીશું. તો તમને CO2 ના ઉભરા દેખાશે. ત્યાં તમે જોઈ શકો છો એ ઓપ્શનમાં ઇફરવન્સિસ વિથ સેચ્યુરેટેડ NaSO3. એટલે તમને જો ઉભરા દેખાતા હોય તો એસિડ પ્રેઝન્ટ. અને જો બીજા નંબરની ટેસ્ટ ટ્યુબ છે, બીજા ટેસ્ટ ટ્યુબ શું એડ કરીશું મિત્રો? તો એની અંદર આપણે નાખીશું ન્યુટ્રલ FeCl3 અને તમને જાંબલી કલર બતાવશે. જાંબલી અથવા તો બ્લુ, ટોન્સ બ્લુ. અહીંયા છે ને એ શું બતાવશે? વાયોલેટ કલરેશન બતાવશે. અને જેવું થાય છે તો શું પ્રેઝન્ટ છે? ફિનોલ કમ્પાઉન્ડ પ્રેઝન્ટ છે. તો આ રીતે મિત્રો તમે અલગ કરી શકો છો. એટલે સૌથી પહેલા એક લિટમસ લઈ લેવાનું, એને ડૂબાડી દેવાનું ટેસ્ટ ટ્યુબમાં. જો વાદળી રહે તો ન્યુટ્રલ છે અને વાદળીમાંથી લાલ બને તો એસિડ અથવા ફિનોલ છે. અને એસિડ અને ફિનોલમાં ટેસ્ટ કરવા માટે ન્યુટ્રલ FeCl3 વાળી ટેસ્ટ કરવાની. જો જાંબલી કલર બતાવે તો એ શું છે? ફિનોલ બતાવે છે. અને જો જાંબલી નથી બતાવતું તો શું હશે? એસિડ હશે. ઓકે. જો વોટર સોલ્યુબલ કમ્પાઉન્ડ હાજર છે તો માની લો કે પદાર્થ પાણીમાં દ્રાવ્ય થતો નથી તો શું કહીશું એને? વોટર ઇનસોલ્યુબલ કમ્પાઉન્ડ. તો વોટર ઇનસોલ્યુબલ કમ્પાઉન્ડ શોધવા માટે ફરીથી 3 સોલ્યુશન આપેલા છે આપણને. સૌથી ફર્સ્ટ નંબરની ટેસ્ટ છે સેચ્યુરેટેડ બાયકાર્બોનેટ, સેકન્ડ નંબર 20% NaOH અને થર્ડ નંબર 50% HCl. આ 3 સોલ્યુશન આપણી લેબમાં મૂકેલા હશે, એ વારાફરતી આપણે યુઝ કરવાના થશે. તો સૌથી પહેલા જે સેચ્યુરેટેડ બાયકાર્બોનેટ છે એની અંદર એસિડ સોલ્યુબલ થશે. બીજા નંબરમાં 20% NaOH છે, એની અંદર ફિનોલ સોલ્યુબલ થશે. અને ત્રીજા નંબરમાં આપણને આપેલું છે 50% HCl. તો એમાં શું સોલ્યુબલ થશે? બેઝ સોલ્યુબલ થશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આ સેચ્યુરેટેડ બાયકાર્બોનેટ છે, તેમાં સોલ્યુબલ શું થયું બેટા? એસિડ પ્રેઝન્ટ, મીન્સ એસિડ સોલ્યુબલ થશે. બીજા નંબરમાં શું છે? 20% NaOH. તો એમાં શું સોલ્યુબલ થાય છે? ફિનોલ. અહીંયા એસિડ ઓર ફિનોલ લખેલું છે, એ સાચી વસ્તુ છે. એસિડ અને ફિનોલ બંને શેમાં સોલ્યુબલ થશે? NaOH માં. પણ આપણે હાલ એટલું યાદ રાખીએ કે NaOH માં ફિનોલ સોલ્યુબલ થશે. અને છેલ્લે HCl ની અંદર શું સોલ્યુબલ થશે? તો બેઝ. તો આ પ્રમાણે તમને યાદ રાખવાનું છે. સૌથી પહેલા બાયકાર્બોનેટમાં એસિડ સોલ્યુબલ થશે, બીજા નંબરમાં 20% NaOH માં ફિનોલ સોલ્યુબલ થશે અને ત્રીજા નંબરમાં જે 50% HCl છે એમાં શું સોલ્યુબલ થશે? બેઝ. તો આ રીતે આપણને અહીંયા આપેલું છે. હવે રીપ્રેસિપિટેશનની વાત કરીએ તો મિત્રો જે 3 વસ્તુ હતી એ 3 પદાર્થ રીપ્રેસિપિટેશન એની અંદર જ થશે. મીન્સ જે સોલ્યુશનનું નેચર છે, એસિડમાં રીપ્રેસિપિટેશન આપશે, ફિનોલ છે એ એક એસિડિક પદાર્થ છે માટે એ પણ શું કરશે? આપણને એસિડમાં જ રીપ્રેસિપિટેશન આપશે. અને છેલ્લે બેઝ છે તો બેઝ શેમાં આપશે? તો બેઝમાં જ રીપ્રેસિપિટેશન આપે છે. ફરી એકવાર જોઈ લો બેટો, એસિડમાં રીપ્રેસિપિટેશન આપે છે, ફિનોલ એસિડિક હોવાના કારણે એસિડમાં રીપ્રેસિપિટેશન આપે છે અને બેઝમાં રીપ્રેસિપિટેશન આપશે એટલે NaOH માં રીપ્રેસિપિટેશન થશે. એટલે હવે આપણને ખબર પડી ગઈ છે. તો આપણને ફટાફટ જોઈ લઈએ. તો એસિડ શેમાં રીપ્રેસિપિટેશન આપશે? એસિડ. તો આપણે એસિડ કયો યુઝ કર્યો છે? 50% HCl. બીજા નંબરમાં આપણે શું યુઝ કર્યું છે? ફિનોલ. તો ફિનોલમાં શું આવશે? એ પણ એસિડ, એટલે એસિડ કયો આવશે? 50% HCl. અને છેલ્લા નંબરમાં શું છે? બેઝ. તો બેઝ કયો યુઝ કર્યો? સ્ટ્રોંગ બેઝ. તો NaOH. તો NaOH માં રીપ્રેસિપિટેશન આપશે. તો આ પ્રમાણે અહીંયા જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જો ખબર પડી હોય તો કમ્પાઉન્ડ લીધો છે, બાયકાર્બોનેટમાં સોલ્યુબલ કર્યો છે, સોલ્યુબલ કર્યા પછી એને રીપ્રેસિપિટેશન કરવાનો છે. તો રીપ્રેસિપિટેશન શેમાં થશે? 50% HCl માં રીપ્રેસિપિટેશન થશે. ઇફરવન્સિસ ઓફ ધ CO2 ગેસ. CO2 ગેસના ઉભરા સાથે એસિડ રીપ્રેસિપિટેશન આપશે અને એસિડ પ્રેઝન્ટ. જો આવું નથી થતું તો આપણે આ વસ્તુ કરવાની છે. કમ્પાઉન્ડ લેવાનો છે, 20% NaOH નાખવાનું છે, શેક વેલ સોલ્યુબલ કરવાનો છે અને સોલ્યુબલ કર્યા પછી એની અંદર 50% HCl નાખવાનું છે. અને જો રીપ્રેસિપિટેટ થાય તો એ પદાર્થ ફિનોલ છે. અને જો આવું પણ નથી થતું તો કમ્પાઉન્ડ લેવાનો, 50% HCl નાખવાનું ટેસ્ટ ટ્યુબમાં, શેક વેલ કરવાનું. જો સોલ્યુબલ થઈ જાય અને NaOH નાખતાની સાથે રીપ્રેસિપિટેશન આપે તો એ શું છે? બેઝ પ્રેઝન્ટ છે. તો આ રીતે આપણે સોલ્યુબિલિટી ટેસ્ટ પરફોર્મ કરી શકીએ છીએ. આઈ હોપ તમને સમજ પડી હશે. ત્યારબાદ એક
નેચર ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા પછી કન્ક્લુઝન લખવાનું છે. તો આપણો પદાર્થ સોલિડ હતો કે લિક્વિડ હતો આઈડેન્ટિફાય કરી લો. વોટર સોલ્યુબિલિટીમાં સોલ્યુબલ છે કે ઇનસોલ્યુબલ એ નક્કી કરી લો. એરોમેટિસિટીમાં એરોમેટિક છે કે એલિફેટિક છે એ પણ નક્કી કરી લો, જે પોર્સેલિન પીસની ટેસ્ટ કરી હતી. અને છેલ્લે હાલ સોલ્યુબિલિટી ઉપરથી એસિડ, ફિનોલ, બેઝ, ન્યુટ્રલ, સોલ્યુબલ અથવા તો ઇનસોલ્યુબલ અહીંયા મેન્શન કરેલું છે. તો આપણે જ્યારે ટાઈપ લખતા હોય ત્યારે શું લખવાનું છે? ફોર એક્ઝામ્પલ વોટર સોલ્યુબલ એલિફેટિક એસિડ આવું આપણે લખી શકીએ છીએ. બીજા નંબર એવું લખીએ છીએ વોટર ઇનસોલ્યુબલ એરોમેટિક એસિડ પ્રેઝન્ટ. આ પ્રમાણે આપણે બતાવી શકીએ છીએ. અધર ટેસ્ટ આપે છે મિત્રો અહીંયા. અધર ટેસ્ટ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ ઘણા કેસમાં એ સ્પેસિફિક કમ્પાઉન્ડ જ આપતા હોય છે. એટલે સ્પેસિફિક કમ્પાઉન્ડ જ તમને ટેસ્ટ બતાવશે, અધરવાઇઝ બીજા કોઈ કમ્પાઉન્ડ ટેસ્ટ આપશે નહીં. તો સૌથી પહેલાં NaOHની ટેસ્ટ છે. એ NaOHની ટેસ્ટ શેના માટે છે મિત્રો? તો સૌથી પહેલાં ઇન્ફરન્સ જોઈ લેવાનું. ઇન્ફરન્સ શું કહેવા માંગે છે એના ઉપરથી આપણે આઈડેન્ટિફિકેશન કરવાનું છે. અહીંયા જો તમે જોઈ શકો છો અમાઇડ અને એનિલાઇડ. તો માની લો કે આપણો પદાર્થ એસિડ નેચરવાળો છે, તો બેટા આ ટેસ્ટ નહીં આપે. કેમ? કારણ કે એની અંદર મેક્સિમમ અમાઇડ અને એનિલાઇડ હોતું નથી, જો BSc સેમેસ્ટર 1ની વાત કરતા હોઈએ તો. અધરવાઇઝ તમે MSc લેવલ પર જાઓ તો એ પોસિબલ છે. એ જ પ્રમાણે સોડા લાઇમની ટેસ્ટ છે. ફરી એકવાર ઇન્ફરન્સ જોઈ લો. એનિલાઇડ ગ્રુપ છે, નાઇટ્રો ગ્રુપ છે, અમાઇડ ગ્રુપ છે અને ફિનોલિક ગ્રુપ છે. તો આ બધા જ સોડા લાઇમ ટેસ્ટ પ્રેઝન્ટ આપે છે. તો આપણે ઇન્ફરન્સ જોઈ લેવાનું, નેચર જોઈ લેવાનું, ત્યાર પછી જ ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવાની છે. અનસેચ્યુરેશન ટેસ્ટની વાત કરીએ તો મિત્રો અનસેચ્યુરેશન ટેસ્ટ જે છે એ બ્રોમિન અને KMnO4 એટલે પોટેશિયમ પરમેંગનેટ આ બંને આપે છે. એમાંથી ફર્સ્ટ નંબર જે બ્રોમિનની ટેસ્ટ છે એ જોઈશું આપણે. સૌથી પહેલાં બ્રોમિનેટ સોલ્યુશન લઈશું, કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ એડ કરીશું, શેક વેલ કરીશું, એની અંદર કમ્પાઉન્ડ એડ કરીશું અને ત્યારબાદ બ્રોમિન ટીપે ટીપે એડ કરવાનું થશે. અને જો ટીપે ટીપે એડ કરતાની સાથે બ્રોમિનનો યલો કલર ડિસઅપિયર થાય એટલે જતો રહે તો સમજવાનું એ શું છે? અનસેચ્યુરેશન કમ્પાઉન્ડ પ્રેઝન્ટ છે. પણ જો એ બ્રોમિનનો યલો કલર જતો નથી તો સેચ્યુરેટેડ કમ્પાઉન્ડ પ્રેઝન્ટ. એ જ રીતે KMnO4ની વાત કરીએ તો અહીંયા સૌથી પહેલાં કમ્પાઉન્ડ લેવાનો છે. સોડિયમ કાર્બોનેટનું દ્રાવણ નાખી બરાબર શેક વેલ કરો અને ત્યારબાદ એની અંદર ટીપે ટીપે ડ્રોપ બાય ડ્રોપ KMnO4 એડ કરતા જાઓ. જો એનો વાયોલેટ કલરેશન ડિસઅપિયર થાય, ડિકલરાઇઝ જતો રહે તો સમજવાનું કે અનસેચ્યુરેટેડ કમ્પાઉન્ડ પ્રેઝન્ટ છે. એટલે અહીંયા શું થશે? બ્રોમિનનો યલો કલર ડિસઅપિયર થાય છે અને KMnO4નો વાયોલેટ કલર ડિસઅપિયર થાય છે, મીન્સ અનસેચ્યુરેટેડ કમ્પાઉન્ડ પ્રેઝન્ટ. જો નથી થતો તો સેચ્યુરેટેડ કમ્પાઉન્ડ પ્રેઝન્ટ. અનસેચ્યુરેશન મીન્સ જેની અંદર ડબલ બોન્ડ છે, જે બેન્ઝીન રિંગ સિસ્ટમ સિવાયના ડબલ બોન્ડ છે, બધા જ અનસેચ્યુરેશન ટેસ્ટ આપે છે. આયોડોફોર્મ ટેસ્ટ તો મેક્સિમમ આયોડોફોર્મ ટેસ્ટ છે કીટોનિક ગ્રુપ માટે કરવામાં આવે છે. તો કીટોનિક ગ્રુપ છે એ મેક્સિમમ ન્યુટ્રલ નેચરમાં આવે છે. તો જ્યારે ન્યુટ્રલ પદાર્થ હોય ત્યારે આપણે ટેસ્ટ પરફોર્મ કરી શકીએ છીએ. તો કમ્પાઉન્ડ આ જે ટેસ્ટ છે બધી જ મેં અલગથી એક વિડીયો બનાવેલો છે ક્રિયાશીલ સમૂહ વિશેનો ટેસ્ટ, એટલે કે ફંક્શનલ ગ્રુપ ટેસ્ટ. એની અંદર આપણે આ ચર્ચા કરેલી છે. તો કમ્પાઉન્ડ લઈશું, 10% સોડિયમ કાર્બોનેટ નાખીશું, I2 નાખીશું અને સહેજ ગરમ કરીશું વોટર બાથમાં. તો યલો કલરના પ્રેસિપિટેટ આવશે અને એ શું થશે? ધ બોટમ ઓફ ટેસ્ટ ટ્યુબના તળિયામાં બેસી જશે. અને એવું થાય તો શું પ્રેઝન્ટ છે? કીટોનિક ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ. સોડિયમ નાઇટ્રોક્લોરાઇડ ટેસ્ટ આપેલી છે, એ પણ કીટોનિક ગ્રુપ માટે છે, એ પણ તમે પરફોર્મ કરી શકો છો. ન્યુટ્રલ FeCl3 ટેસ્ટ તો ન્યુટ્રલ FeCl3 ટેસ્ટનો વિડીયો પણ આપણે અલગથી બનાવેલો છે. તો ક્રિયાશીલ સમૂહની ટેસ્ટનો વિડીયો મિત્રો જરૂર જોશો તો તમને આ બધું જ સમજાઈ જશે કે શું કહેવા માગે છે. છતાં પણ ખાલી એસિડ વિશે વાત કરી લઈએ. બેન્ઝોઇક એસિડ છે તો શું આપશે? બફ. થેલિક એસિડ છે તો બફ એક્વા સોલ્યુશનમાં. અને આલ્કોહોલિક સોલ્યુશનની વાત કરીએ તો બફ અને રેડ. અને જો સિન્નામિક એસિડની વાત કરીએ તો યલો આપે છે. તો બેટા જે કલરેશન છે ઇથાઇલ આલ્કોહોલમાં બહુ ફાઇન બતાવે છે. તો ઇથાઇલ આલ્કોહોલ ટેસ્ટ સૌથી પહેલાં કરવાની. લિસાઇન સોલ્યુશન ટેસ્ટ તો લિસાઇન સોલ્યુશન પહેલાં આપણે બનાવવાનું છે અને ત્યારબાદ એની ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવાની છે. તો કેવી રીતે બનાવીશું એ જોઈ લઈએ. ચલો, તો સૌથી પહેલાં તમને એક ફ્યુઝન ટ્યુબ લેવાની છે. ફ્યુઝન ટ્યુબની અંદર સોડિયમ મેટલ એડ કરવાની છે. એને બહુ બધું ગરમ કરવાનું છે. રેડ બનશે. રેડ બન્યા પછી એને ગરમમાં પદાર્થ એડ કરવાનો છે. સોલિડ અથવા તો લિક્વિડ જે પણ શોધવા માટે આપેલો પદાર્થ હોય એ અંદર એડ કરવાનો છે અને ત્યારબાદ એને ફરીથી ગરમ કરવાની છે રેડ થાય ત્યાં સુધી. અને એને એક બાસ વાટકી લેવાની છે જેમાં એક ટેસ્ટ ટ્યુબ પાણી લેવાનું છે ડિસ્ટિલ વોટર
અને એની અંદર એને મૂકી અને ઉપર એસ્બેસ્ટોસ શીટ મૂકી દેવાની છે. એટલે શું થશે, એ ફ્યુઝન ટ્યુબ તૂટી જશે. અને એવી 3 વાર ફ્યુઝન ટ્યુબ આપણે તોડવાની છે બાસ વાટકીની અંદર. બાસ વાટકી ઇવેપોરેટિંગ ડીશ. એસ્બેસ્ટોસ શીટ એટલે એના ઉપર ઢાંકવાનું એક આવે છે સાધન, એને આપણે એસ્બેસ્ટોસ શીટ કહીએ છીએ. તો ફરીથી રિપીટ કરી દઉં છું મિત્રો. ફ્યુઝન ટ્યુબમાં સોડિયમ મેટલ લેવાની, ગરમ કરવાની, પદાર્થ લેવાનો, ગરમ કરવાનો અને ડિસ્ટિલ વોટરમાં ફોડવાની અને ત્યારબાદ એને 5 મિનિટ માટે બોઇલ કરવાનું છે. 5 મિનિટ્સ બોઇલ. બહુ બધું ઉકળે ને ત્યાં સુધી એને ગરમ કરો અને ઉકળ્યા પછી એને ફિલ્ટર કરી લો ગરમ ને ગરમ. અને જે ગરમ ફિલ્ટર છે એ શું છે, તો એ આપણને બતાવે છે લેસાઇન સોલ્યુશન. અને લેસાઇન સોલ્યુશન આપણે ટેસ્ટ માટે યુઝ કરવાનું છે. ત્યાં જોઈ લઈએ લેસાઇન સોલ્યુશન લઈશું. ફ્રેશલી પ્રિપેર્ડ FeSO4 સોલ્યુશન. FeSO4 એટલે FeSO4 નો પદાર્થ લેવાનો ગ્રીન કલરનો, એને ડિસ્ટિલ વોટરમાં સોલ્યુબલ કરવાનું અને પછી એ દ્રાવણ લેસાઇન સોલ્યુશનમાં એડ કરવાનું છે. તો થોડુંક 1 થી 2 ml લેસાઇન સોલ્યુશન લઈ લો, એની અંદર ફ્રેશલી પ્રિપેર્ડ FeSO4 એડ કરો, ત્યારબાદ એને બહુ બધું ગરમ કરો, ઠંડુ પાડો. ઠંડુ પાડ્યા પછી 2 થી 3 ટીપા FeCl3 નાખો અને ત્યારબાદ ડાયલ્યુટ HCl થોડુંક એડ કરો અને એને થોડીક ટેસ્ટ ટ્યુબને સ્ટર કરો, હલાવો. અને જો ગ્રીન કલર અથવા બ્લુ કલર બતાવે, અવક્ષેપ અથવા કલરેશન, એ જોઈ શકો છો પ્રેસિપિટેટ ઓર કલરેશન. વાદળી અથવા તો લીલા અવક્ષેપ આવે છે, વાદળી અથવા લીલું કલરેશન બતાવે છે, તો સમજવાનું નાઇટ્રોજન પ્રેઝન્ટ છે. લેસાઇન સોલ્યુશનમાં સલ્ફરની વાત કરીએ તો લેસાઇન સોલ્યુશનમાં 2 થી 3 ટીપા સોડિયમ નાઇટ્રોક્સાઇડ નાખીશું ફ્રેશલી બનાવીને, અને જો વાયોલેટ કલરેશન બતાવે તો સલ્ફર પ્રેઝન્ટ છે. લેસાઇન સોલ્યુશનમાં 2 થી 3 ટીપા એસિડિક એસિડ નાખીશું, 2 ml લીડ એસિટેટ નાખીશું અને બ્લેક પ્રેસિપિટેટ બતાવે છે, તો સમજવાનું કે શું છે, સલ્ફર પ્રેઝન્ટ છે. અહીંયા હેલોજન વિશે માહિતી આપી છે. હેલોજન વિશે પણ આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી છે. મેક્સિમમ BSc સેમેસ્ટર 1માં લિક્વિડ પદાર્થમાં હેલોજન પ્રેઝન્ટ આવે છે. તો CHO, CHON આ બધા શું છે, એલિમેન્ટલ ગ્રુપ છે. તો આમાંથી તમે જોઈ શકો છો ક્લોરીન, બ્રોમિન, આયોડિન, આમાંથી કોઈ પણ એક પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે. તો આ જે પરફોર્મન્સ છે લેસાઇન સોલ્યુશન ટેસ્ટ, નાઇટ્રિક એસિડ, હીટ એન્ડ કૂલ એન્ડ 2 ml AgNO3. જો વ્હાઇટ પ્રેસિપિટેટ આવે તો ક્લોરીન હોઈ શકે છે, યલો પ્રેસિપિટેટ આવે તો બ્રોમિન હોઈ શકે છે, બ્રાઇટ યલો આવે તો આયોડિન હોઈ શકે છે. એની સોલ્યુબિલિટી આપેલી છે. વ્હાઇટ પ્રેસિપિટેટ સોલ્યુબલ NH4OH ઇમિડિયેટલી તરત જ સોલ્યુબલ થશે તો ક્લોરીન છે, થોડી વાર પછી થશે તો બ્રોમિન છે, અને જો નહીં થાય તો આયોડિન છે. એ જ પ્રમાણે લેસાઇન સોલ્યુશન ટેસ્ટ સલ્ફ્યુરિક એસિડ નાખીશું, ક્લોરોફોર્મ નાખીશું, ક્લોરીન વોટર એડ કરીશું, બરાબર શેક કરીશું, ત્યારબાદ આ ચેક કરવાનું છે લેયર. તો ક્લોરોફોર્મ લેયર જો વાયોલેટ બને તો આયોડિન છે, બ્રાઉન બને તો બ્રોમિન છે, અને કલરલેસ રહે તો શું કરવાનું છે, ક્લોરીન પ્રેઝન્ટ છે. તો અહીંયાથી આઈડેન્ટિફિકેશન કરી લો કયા પ્રકારના આપણે દ્રાવણ આપ્યા છે. દ્રાવણ પ્રમાણે જે લિક્વિડ્સ આપ્યો છે કે સોલિડ્સ આપ્યો છે એના ઉપર આધાર રાખે છે. BSc સેમ 1માં લિક્વિડ્સમાં હેલોજન પ્રેઝન્ટ હોય છે. આ નાઇટ્રોજન માટેની આપણને ઇક્વેશન આપેલું છે, એ પણ આપણે અલગથી એક વિડીયો બનાવેલો છે જેની અંદર સમજાવવાનો સરસ પ્રયત્ન કર્યો છે મિત્રો. તો એ વિડીયો આપ જરૂર જોશો. ડિટેક્શન ઓફ ધ ફંક્શનલ ગ્રુપ, આપણે ફંક્શનલ વિશે પણ માહિતી મેળવી જ છે મિત્રો. CHO ગ્રુપની અંદર શું આવશે, તો એસિડ આવશે, હાઇડ્રોક્સી આવશે, હાઇડ્રોકાર્બન આવશે, કીટોન, એસ્ટર, આલ્કોહોલ, આલ્ડીહાઇડ્સ. જો લેસાઇન સોલ્યુશન ટેસ્ટમાં નાઇટ્રોજન, સલ્ફર, હેલોજન ત્રણેય એબ્સન્ટ બતાવે છે, એનો મતલબ CHO એલિમેન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ. અને અહીંયા દર્શાવેલા બધા જ ક્રિયાશીલ સમૂહ વારાફરતી આપણે ટેસ્ટ કરવી પડે. ફરીથી એકવાર કહું છું, આપણે દરેકે દરેક ફંક્શનના વિડીયો અલગથી બનાવેલા છે, તો ત્યાં જઈને તમે એકદમ ડિટેલમાં જઈને ક્રિયાશીલ સમૂહ વિશે માહિતી મેળવી શકો છો. તો સૌથી પહેલાં કાર્બોક્સિલિક એસિડની ટેસ્ટ કરીશું. સેકન્ડ નંબર ફિનોલ. ફિનોલની અંદર ખાલી ટેસ્ટના નામ ચેક કરી લઈએ તો એક લિબરમેન ટેસ્ટ છે. ફિનોલમાં શું આવશે, લિબરમેન ટેસ્ટ. નેક્સ્ટ થેલેમાઇન ટેસ્ટ, એઝોડાઇડ ટેસ્ટ અને રાઇમોટાઇમર ટેસ્ટ. આ બધી જ શેના માટે છે, ફિનોલ માટે છે. પછી હાઇડ્રોકાર્બનની ટેસ્ટ આપણે કરી શકીએ છીએ, કીટોન માટે કરી શકીએ છીએ, એસ્ટર, આલ્કોહોલિક OH માટે કરી શકીએ છીએ અને આલ્ડીહાઇડ CHO ગ્રુપ માટે કરી શકીએ છીએ. CHO આલ્ડીહાઇડ છે, એમાં શું છે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ, તો આપણે જે ટેસ્ટનું નામ છે, ટેસ્ટનું નામ છે સિલ્વર મિરર ટેસ્ટ. તો એમાં ટોલેન્સ રિએજન્ટ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. માની લો કે આપણે લેસાઇન સોલ્યુશન ટેસ્ટમાં નાઇટ્રોજન પ્રેઝન્ટ આવે છે, સલ્ફર એબ્સન્ટ આવે છે અને હેલોજન એબ્સન્ટ આવે છે, ફક્ત નાઇટ્રોજન પ્રેઝન્ટ આવે છે, તો શું હશે,
CHON એલિમેન્ટ પ્રેઝન્ટ. તો એની અંદર મિત્રો તમે જોઈ શકો છો બેઝ અને ન્યુટ્રલ આ બંને અંદર ઓપ્શન આપેલા છે. આપણે સૌથી પહેલાં નેચર ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે. તો નેચરની અંદર બેઝ નેચર હતું કે ન્યુટ્રલ નેચર હતું એ આપણને ખબર છે. તો એ પ્રમાણે આપણે ક્રિયાશીલ સમૂહની ટેસ્ટ પરફોર્મ કરી શકીએ છીએ. જો બેઝ આપણને આપેલો હશે તો આપણે પ્રાઇમરી એમાઇન અને સેકન્ડરી એમાઇન અને ટર્સરી એમાઇનની ટેસ્ટ કરીશું. જો આપણને ન્યુટ્રલ આપેલો હશે તો નાઇટ્રો કમ્પાઉન્ડ માટેની ટેસ્ટ કરીશું, અમાઇડ માટેની ટેસ્ટ કરીશું અને એનિલાઇડ માટેની ટેસ્ટ આપણે પરફોર્મ કરીશું. તો સૌથી પહેલાં માની લો કે આપણને બેઝ આપેલો છે અને બેઝનું ટેસ્ટ કરવી છે. તો પ્રાઇમરી એમાઇનની ટેસ્ટ એઝોડાયટ ટેસ્ટ એનો પણ આપણે અલગથી વિડીયો બનાવેલો છે, ત્યાં જઈને આપ જોઈ શકો છો. સેકન્ડરી એમાઇનની ટેસ્ટ માની લો કે આપણને ન્યુટ્રલ આપેલો છે તો મુલિકન બારકા ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવી પડશે. અમાઇડ માટે અહીંયા આપણને અમોનિયા જે રિમૂવ થાય છે એની ટેસ્ટ આપેલી છે. અમાઇડ કમ્પાઉન્ડ પ્લસ NaOH એને થોડું ગરમ કરીશું એટલે NH3 ગેસ નીકળશે અમોનિયા, અને એને ટેસ્ટ કરવા માટે વાદળી લિટમસ લાલ લિટમસ વાદળી બનશે. અહીંયા લખેલું ટર્ન્સ રેડ લિટમસ ટુ બ્લુ. લાલ લિટમસ કેવું બનશે? વાદળી બનશે. તો અમાઇડ અને અનિલાઇડ બે તમે ચેક કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે એવું વિચારી લઈએ કે આપણે નાઇટ્રોજન એબ્સન્ટ આવે છે, હેલોજન એકલો પ્રેઝન્ટ આવે છે. હેલોજન તો આપણને ચેક કર્યા એ પ્રમાણે હેલોજનવાળા પદાર્થ કેવા છે? બધા જ લિક્વિડ છે. લિક્વિડ્સ ક્લોરોફોર્મ, ક્લોરોબેન્ઝીન, બ્રોમોબેન્ઝીન આ બધા જ કેવા છે ને કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ અહીંયા પ્રિન્ટ નથી થયું પણ આપણા સિલેબસમાં છે કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ. તો આ પ્રમાણે આપણે બતાવી શકીએ છીએ હેલોજન. અને ક્યાંથી ખબર પડશે? તો લેસાઇન સોલ્યુશન ટેસ્ટ. ત્યારબાદ નાઇટ્રોજન અને સલ્ફર બંને પ્રેઝન્ટ આવે છે, હેલોજન એબ્સન્ટ આવે છે લેસાઇન સોલ્યુશન ટેસ્ટમાં. તો શું હોઈ શકે? તો CSNH2 ગ્રુપ હોઈ શકે, થાયો અમાઇડ ગ્રુપ. અને એવો એક જ પદાર્થ છે જે છે થાયો યુરિયા. આપણા સિલેબસમાં એક જ પદાર્થ એવો છે જેમાં નાઇટ્રોજન અને સલ્ફર બંને એક સાથે હાજર હોય. તે શું હશે? થાયો યુરિયા. ત્યારબાદ અહીંયા મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ આપેલા છે. ઓક્ઝેલિક એસિડ 101, સક્સિનિક એસિડ 185, બેન્ઝોઇક એસિડ 121, થેલિક એસિડ 195, સિનામિક એસિડ 133, આલ્ફા નેપ્થોલ 94, બીટા નેપ્થોલ 122. ન્યુટ્રલ્સની વાત કરીએ જેમાં હાઇડ્રોકાર્બનમાં ટોલ્યુઇન છે 110 સેન્ટીગ્રેડ એ લિક્વિડ છે, નેપ્થેલિન સોલિડ છે મીન્સ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ આવશે 80 સેન્ટીગ્રેડ. જે અહીંયા આ લાઇન જે છે એ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટની છે અને આ લાઇન છે શેના માટે છે? બોઇલિંગ પોઈન્ટની છે. તો નેપ્થેલિન સોલિડ છે 80, એન્થ્રેસિન 216 સેન્ટીગ્રેડ, કીટોન લિક્વિડ છે 56, મિથાઇલ એસિટેટ 57, ઇથાઇલ એસિટેટ 57 અને અહીંયા તમને આપેલું છે 200 અને બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ છે આઈ થિંક મારા ઇમેજની પાછળ છે 180 સેન્ટીગ્રેડ જે લિક્વિડ છે. એ જ પ્રમાણે એનિલાઇડ છે, એનિલિન છે 183 સેન્ટીગ્રેડ લિક્વિડ છે. પેરાટોલ્યુઇન જો સોલિડ હોય તો 45 છે અને લિક્વિડ હોય તો 200. એટલે આપણા એક જ સિલેબસમાં એવો પદાર્થ છે સૌથી લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. આ વાઇવાનો ક્વેશ્ચન છે. સૌથી લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ વાળો પદાર્થ તો શું આવશે આન્સર? પેરાટોલ્યુઇન. એ શિયાળામાં સોલિડ દેખાશે પણ ઉનાળામાં તમને લિક્વિડ દેખાશે. ત્યારબાદ ડાયફિનાઇલમાઇન 54, મિથાઇલ એનિલિન 194. આ જે મિથાઇલ એનિલિન છે શું છે? લિક્વિડ છે પણ અહીંયા લખેલું છે એક્ઝેક્ટલી અહીંયા આવવું જોઈતું હતું લિક્વિડ છે. નાઇટ્રોબેન્ઝીન લિક્વિડ છે 210 210 સેન્ટીગ્રેડ, મેટારાબેન્ઝીન 19 સેન્ટીગ્રેડ, એસિટામાઇડ 82, બેન્ઝામાઇડ 128, યુરિયા આઈ થિંક 150 અને એસિટાની લાઇડ 180 છે અને 114 સેન્ટીગ્રેડ જે છે એસિટાની લાઇડ. ત્યારબાદ CHOX એલિમેન્ટ તમને આપેલા છે, અહીંયા બતાવેલા છે કઈ રીતે આવશે. બધાના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ આપેલા છે. માની લો કે ક્લોરોફોર્મ આપેલો હશે તો 61 છે. ક્લોરો કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ અહીંયા આપેલું નથી પણ એ 78 છે. અહીંયા આઈ થિંક કોમા કરે એકચ્યુઅલી એન્ટર કરવું જોઈએ. આ અને બે પદાર્થ અલગ અલગ છે. ક્લોરોફોર્મનું કેટલું આવશે? 61 અને કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડનું કેટલું આવશે? 78. ક્લોરોબેન્ઝીન 132 છે અને બ્રોમોબેન્ઝીન છે 156. તો આ પ્રમાણે તમે યાદ કરી શકો છો. અહીંયા આપણે જોઈ શકો છો થાયોરિયા નાઇટ્રોજન સલ્ફર વાળો એક જ પદાર્થ છે 180 સેન્ટીગ્રેડ 180. આ જ પ્રમાણે આપણે એની કન્ફર્મેટરી ટેસ્ટ કરી શકીએ છીએ. કન્ફર્મેટરી ટેસ્ટનો વિડીયો પણ આપણે અલગથી બનાવેલા છે અને અમુક થોડાક બાકી છે જે બનાવવાના થાય છે એ પણ આપણે બનાવીશું. તો કન્ફર્મેટરી ટેસ્ટનો વિડીયો આપ ચેક કરશો.
તો માની લો કે એસિડ છે, વોટર સોલ્યુબલ છે, તો ઓક્ઝેલિક એસિડ, સક્સિનિક એસિડ આ બેમાંથી જ એક પદાર્થ હોઈ શકે છે અથવા સાઇટ્રિક એસિડ હોઈ શકે. ઇનસોલ્યુબલ છે તો સિનામિક એસિડ હશે, થેલિક એસિડ હશે, આઈ થિંક સ્કીપ થઈ ગયું છે, થેલિક એસિડ છે, બેન્ઝોઇક એસિડ છે અને એક સેલિસિલિક એસિડ પણ આપણા સિલેબસમાં આવે છે. ફિનોલ કમ્પાઉન્ડમાં બે જ પદાર્થ છે, આલ્ફા નેપ્થોલ અને બીટા નેપ્થોલ. ન્યુટ્રલ કમ્પાઉન્ડ હોય, લિક્વિડ હોય તો આપણે હાલ જ બધી જ ચર્ચા કરી છે, પણ છતાંય કન્ફર્મેટિવ ટેસ્ટ આવે ત્યારે આપણે એની વાત કરવી પડે. હાઇડ્રોકાર્બન્સ, જેમાં ફક્ત સી અને એચ ગ્રુપ જ આવેલું હોય છે. નેપ્થેલિન, એન્થ્રેસિન બે સોલિડ પદાર્થ છે, એસિટોન લિક્વિડ પદાર્થ છે, એસિટોફિનોન લિક્વિડ છે, બેન્ઝોફિનોન જે છે એ સોલિડ પદાર્થ છે. મિથાઇલ એસિટેટ લિક્વિડ છે, ઇનસોલ્યુબલ. ઇથાઇલ એસિટેટ લિક્વિડ છે, ઇનસોલ્યુબલ. ગ્લિસરોલ તો સોલ્યુબલ છે અને લિક્વિડ છે. ઇથેનોલ સોલ્યુબલ છે, લિક્વિડ છે. બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ અહીંયા પર પ્રોપેનોલ આપેલો છે પણ લિક્વિડ છે. બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ એક ઇનસોલ્યુબલ લિક્વિડ છે. એનિલિન ઇનસોલ્યુબલ લિક્વિડ. પેરાટોલ્યુડિન ઇનસોલ્યુબલ સોલિડ. ડાયફિનાઇલ અમાઇન ઇનસોલ્યુબલ સોલિડ. નાઇટ્રોબેન્ઝીન ઇનસોલ્યુબલ લિક્વિડ. મેટાનાઇટ્રોબેન્ઝીન ઇનસોલ્યુબલ સોલિડ. એસિટામાઇડ ઇનસોલ્યુબલ સોલિડ. બેન્ઝામાઇડ ઇનસોલ્યુબલ સોલિડ. યુરિયા સોલ્યુબલ સોલિડ. થાયોરિયા સોલ્યુબલ સોલિડ. એસિટાનિલાઇડ ઇનસોલ્યુબલ સોલિડ. ક્લોરોફોર્મ ઇનસોલ્યુબલ લિક્વિડ. કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ ઇનસોલ્યુબલ લિક્વિડ. અહીંયા એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન એ છે કે CHCl3 આમ દેખાય છે એલિફેટિક, પણ જ્યારે ટેસ્ટ પરફોર્મ કરીએ છીએ ત્યારે કેવું બતાવે છે? એરોમેટિક ફ્લેમથી સળગે છે. કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ તો એ પણ દેખાય છે સિમ્પલ એલિફેટિક, પણ એરોમેટિક ફ્લેમથી સળગે છે. તો આ વાયવાનો ક્વેશ્ચન હોઈ શકે. કેવા કયા લિક્વિડ છે જે એલિફેટિક હોવા છતાં પણ એરોમેટિક ફ્લેમથી સળગે છે? તો આપણો આન્સર શું હોઈ શકે? ક્લોરોફોર્મ અને કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ. ક્લોરોબેન્ઝીન અને બ્રોમોબેન્ઝીન. ક્લોરોબેન્ઝીન છે 132 લિક્વિડ ઇનસોલ્યુબલ છે અને બ્રોમોબેન્ઝીન છે 156 ઇનસોલ્યુબલ લિક્વિડ. થાયોરિયા આપણે હાલ જ વાત કરી સોલ્યુબલ ન્યુટ્રલ અને સોલિડ. પ્રિપરેશન ઓફ ડેરિવેટિવ્સ તો અહીંયા જોઈ શકો છો ઘણી બધી ડેરિવેટિવ્સ આપી છે A થી લઈને L સુધી. એકવાર ચેક કરી લઈએ. એનિલાઇડ, એસિટાઇલ, એનહાઇડ્રાઇડ, અમાઇડ, ઓક્ઝાઇમ, ઓક્સિડેશન, બ્રોમો, બેન્ઝોઇલ, ઓક્ઝાઇમ, પિક્રેટ, નાઇટ્રો અને 2,4 ડાય નાઇટ્રોફિનાઇલ હાઇડ્રોઝોન. ઓકે, આ રીતની આપણને આપી છે. લાસ્ટમાં છે આયોડોફોર્મ M. આ બધી જ ટેસ્ટ અલગ અલગ ક્રિયાશીલ સમૂહ માટેની છે, એટલે અલગ અલગ પદાર્થ માટે કરી શકાય. તો ડેરિવેટિવ સમજવા માટે મિત્રો અહીંયા ધ્યાનથી જુઓ તમે કે આ એનિલાઇડ ડેરિવેટિવ લખી છે તો અહીંયા થોડા પદાર્થના નામ લખ્યા છે. જુઓ, પેરા હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ, ઓર્થો નાઇટ્રોબેન્ઝોઇક એસિડ, મેટા હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ. બરાબર. આ જે પદાર્થના નામ છે બધા જ શું આપશે? એનિલાઇડ ડેરિવેટિવ્સ. અને એની જે પ્રિપરેશન છે અહીંયા આપેલી છે. જો કેવી રીતે બનાવવી, તો પ્રિપરેશન અહીંયા જે પણ પ્રોસિજર લખી છે એ પ્રોસિજર આપણે ફોલો કરીશું તો આપણને એનિલાઇડ ડેરિવેટિવ મળશે. એ જ પ્રમાણે તમે જો એસિટાઇલ ડેરિવેટિવ તો જો મેટા હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ, પેરા હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ, સલ્ફ્યુરિક એસિડ, આલ્ફા નેપ્થોલ, બીટા નેપ્થોલ. તો આ શું કહેવા માંગે છે કે એસિટાઇલ ડેરિવેટિવ આ બધા પદાર્થ આપે છે. અને એસિટાઇલ ડેરિવેટિવની પદ્ધતિ કઈ છે? તો આ પદ્ધતિ છે. આ પ્રમાણે આપણે એસિટાઇલ ડેરિવેટિવ બનાવી શકીએ છીએ. તો આપણે લેબમાં પરફોર્મ કરી શકીએ છીએ. તો એ જ પ્રમાણે આ લિસ્ટ આપેલું છે. આપણે હાલ જ લિસ્ટની ચર્ચા કરી. તો સૌથી પહેલાં પદાર્થ આપેલા છે, ત્યારબાદ એ લિસ્ટના પ્રોસિજર આપેલી છે. જો મિત્રો આપને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો. અને અગાઉ આપણે નવા વિડીયો બનાવતા રહીશું જેથી કરીને આપનું નોલેજમાં વૃદ્ધિ થાય. ત્યાં સુધી આભાર. થેન્ક યુ.